ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः हरिः ओम। अन्तरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्तिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रतीं तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः। नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधा नदीं चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकां चञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जदपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरां तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणाम् योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितिर्षदां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाहं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः एवं व्रतस्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्तउच्चैः हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेद् अनन्यः भक्ति परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। பாகவதம் அப்படின்னாலே பகவத் அனுபவம் அப்படின்னு அர்த்தம்.
இப்போது உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்கிற போது ஞானம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சங்கராச்சாரியர் பாஷ்யத்தில் இதை சொல்கிறார். புஸ்தகத்துக்கும் பேர், புஸ்தகத்துக்கு எப்படி பேருனா ஒரு கிரந்தேது பக்தியா, ஒரு பக்தினால புஸ்தகத்தை உபனிஷத் சொல்கிறோம். ஆனால் உபனிஷத் அப்படின்னா அந்த உபனிஷத்தில் புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணினா என்ன ஒரு ஃப்ரூட் பலம் வருமோ அதுக்கு தான் உபனிஷத்துன்னு பேர், ஞானத்துக்கு தான் உபனிஷத் பேர். அதே போல் பாகவத புஸ்தகத்துக்குள்ளேயே நிறைய இடத்துல நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் வருதோ இல்லையோ. இப்போ கூட இங்கே கூட பார்த்தோம், தர்மான் பாகவதான் புரூத, எனக்கு பாகவத தர்மங்களை சொல்லுங்கோ, பாகவதம் சொல்லுங்கோ எல்லாம் வரும் நடுப்பில். இப்போ சந்தேகம் வரும், பாகவதம் தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு நடுவில் என்ன பாகவதம் சொல்லுங்கோன்னு வருதே. அப்போ பாகவத சப்தத்துக்கு அத்தியாத்ம ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமும் பாகவதம்ங்கிறதுல இன்க்ளூடட். முக்கியமாக என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? பக்தி ஞான விராகாணாம் ஸ்தாபனாய பிரகாஷிதம். பக்தி ஞானம் வைராக்கியம் இந்த மூணும் கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த பாகவத சாஸ்திரம். ஒருத்தரோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், அத்தியாத்ம வாழ்க்கை, இதில் ஏதாவது ஒரு குறை இருந்ததானால் அது தெரியும். இந்த மூணும் இருக்கணும். சில பேருக்கு ஞானம் நல்ல தெளிவு இருக்கும், ஆனால் ஒரே ட்ரையாக இருக்கும், ஒரு அன்பு இருக்காது, ஒரு பக்தி இருக்காது, பக்தியோட ஒரு ஆர்திரதா இருக்காது. சில பேர் ரொம்ப இமோஷ்னலாக பக்தியாக இருப்பா, அவளுக்கு ஞானம்னு கேட்டாலே அவளுக்கு தாங்கிக்க முடியாது, அந்த இமோஷன் மட்டுமா இருக்கும். சில பேருக்கு வைராக்கியம் வந்துடும், வாழ்க்கையில் எல்லாம் வெறுத்து போயிடும், அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. வைராக்கியம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒரு டேர்னிங் இல்லையானா டிப்ரெஷன் தான். இது மூணுமே யார்கிட்ட இருக்கோ, வைராக்கியம்ங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவலி வந்து இந்த டிப்ரெஷன் இல்லை, பகவத் விஷயத்தை தவிர வேறு எதுலேயும் மனசு ஈடுபடாமல் இருக்கிறது, டிஸ்ட்ராக்ஷனே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கிறது வைராக்கியம். அதோட பக்தி ஞானம் இது மூணும் யாருக்கிட்ட சமமாக இருக்கோ அங்கே அந்த அத்தியாத்ம வாழ்க்கை பூர்ணமாயிடுறது. பஜகோவிந்தம் அப்படிங்கிற பிரசித்தமான கிரந்தத்தை சொல்லி நிறைய உபதேசம்லாம் பண்ணார் சங்கராச்சாரியர். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் சொன்னார், இவ்வளவு உபதேசமும் குரு பக்தி இருந்தால் வந்துடும் அப்படின்னு பூர்த்தி பண்ணார். இவ்வளவும் லலிதமாக வந்துடும். குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவ முக்தா. அந்த குரு சரணாம்புஜ பக்தி இருந்துடுத்தானா ஞானம் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துடும். ஏன்னா அந்த அந்த இன்டென்ஸ் ஃபெய்த் இருக்கிற போது ஞானம் ஈஸியாக ஹிருதயத்துக்குள்ளே பிரகாசம் ஆகிடும். அதனால் இது மூணுமே யார் பகவானுக்கு சரணாகதி பண்ணுறாளோ, பகவத் பார்ஷதாளுக்கு சரணாகதி பண்ணுறாளோ அவளுக்கு வந்துடும். அப்படிங்கிற பிரபத்யமானஸ்ய யதாஷ்ணதஸ்யுஹு துஷ்டி புஷ்டிச்சுதபாயோனுகாசம். இங்கே அத்தியாத்ம சாதனை, பக்தி சாதனையை சொன்னார். பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும், கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடணும், லஜ்ஜை இல்லாமல் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதுவே வாழ்க்கையில் ஒரு விரதமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னாரு. ஏவம் விரதஸ்வ பிரியநாம கீர்த்தியாம். அந்த ஏவம் விரதகாங்கிறது தான் முக்கியம். என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு பஜனை அப்படின்னு மாத்திரமா இல்லை, இது ஒரு விரதமாக இருக்காம். ஏதோ ஒரு விசேஷமான ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்னு இல்லை. பகவன் நாம சங்கீர்த்தம் கர்த்தவியம் நித்திய கர்மவது அப்படிம்பாளே.
விஷ்ணோர் கானம் ச நிருத்யம் ச நடனம் ச விசேஷதா பிரம்மன் பிராமண ஜாத்தீனாம் கர்த்தவியம் நித்திய கர்மவத் அப்படின்னு பாகவத சம்பிரதாயத்துல எல்லாம் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவா. அது நித்திய கர்மா மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு. சரி, பாட தெரியாட்டம், பகவன் நாம ஜபம். இப்போ கீர்த்தனம் பண்றவாளும் நாம ஜபம் பண்ணணும். என்னப்போ ஒரு தியாகராஜ சுவாமியோ இல்லை துக்காராமோ நாமதேவரோ அவள்லாம் கோடி கோடியா பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணினது அந்த ஜபம் பண்ணின ஆனந்தமாக்கும் அவள் கீர்த்தனமா வந்திருக்கு. நாமபரத்தா சாதனனாகின்னு பாடுற மாத்திரம் போறாதே, நாமத்தை ஜபமும் பண்ண வேணும். பகவானோட நாமத்தை ஆசிரியிக்கணும், நாமத்தை நிறைய ஜபம் பண்ணணும், ஏகாந்தமா இருந்து பகவன் நாம சாதனை பண்ணணும். அப்படி பண்ணினாத்தான் ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த பீஜத்தை போட்டு அனுபூதியாகிற மரம் வரணும். மகாபாவ விருட்சம் உள்ள முளைக்கணும். அதுதான் கீதானி நாமானி ததர்த்தகானி காயன்னு விலஜ்ஜோ விசரேது அசங்கா. பகவத் கதாசிரவணம் பண்ணும் அப்படின்னா பாகவதம் படிக்கணும். துக்காராம் கூட ஏதோ ஒரு கீர்த்தனத்தில் ஏகாந்தமாக அங்கே இருக்கிற ஒரு பிரம்மகிரி இருக்கு, அந்த மலையில் உட்காந்து பாகவதத்தை 2000 தடவை படிச்சிருக்கேன் இன்னும் பாடியிருக்காரு. ஏன்னா அந்த பக்தி சம்பிரதாயத்துக்கு மூச்சு காத்துங்கிறது பாகவதம் தானே. அதுவும் ஞானத்தோடு இருக்கிற பக்தி. அதனால ஆத்மரத்திய அவிரோதேனேதி சாண்டில்யா அப்படின்னு நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரம். அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும்னா ஆத்ம ஞானத்துக்கு விரோதமாக இருக்கப்படாதுன்னு போட்டிருக்கார் நாரதர் பக்தி சூத்திரத்தில். அது பகிரங்க பக்தியாக இருக்கப்படாது, லௌகிகமாக இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி பகவான்கிட்ட ஒரு அட்டாச்மெண்டோட முடியப்படாது. ஆத்மரதி அவிரோதேன, ஆத்மரதிக்கு விரோதம் வரா மாதிரி அது இருந்ததானால் அது பக்தி இல்லை. ஆத்மரதி ஏவ ஸ்யாத் ஆத்ம திருப்தமானவ ஆத்மன்யேவ சந்துஷ்டா தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. அப்படி இருக்கிற பக்தனுக்கு லோகத்தில் பண்ண வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு பக்தி ஒருத்தன்கிட்ட வந்துட்டானா எப்படி தெரியும்னா பராம் சாந்தி முபைத்தி சாட்சாத், பரமமான சாந்தி நிறைவு அவனோட ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடும். அப்படி ஒரு பக்தனை பார்த்தோமானா நம்ம பக்கத்தில் போய் உட்காந்தா நம்ம மனசு சாந்தமாயிடும். அவ சந்நிதியில் போய் உட்காந்தோம்னா நம்ம உள்ளம் சாந்தமாயிடும். அப்படிதான் பெரியவாளையெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. இப்போ ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து, ரமணரை பார்த்து, இப்போ காஞ்சி மகாபரிவாளை பார்த்து, சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகளோ இப்போ சிங்கேரியில் ஆச்சாரியாலோ எல்லாம் பார்த்தா இந்த சந்நிதியில் போய் அவளுக்கு என்ன ஒரு சுகம் கிடைக்கிறதோ அதனால தான் போகிறாளே தவிர அவளோட பேசுறது கூட ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. ஏதோ பெரியவாளை பார்க்குறோம், அந்த சந்நிதியில் போகிற போது ஆத்ம தியான சுகம் வரணும், சாந்தி வரணும். அது உள்ள வந்துடுத்தானா சௌக்கியம். பகவான் ரமண பகவானோட அடியார்கள் முருகனார் சுவாமி இருந்தார், குஞ்சு சுவாமி இருந்தார். அவெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு சன்னியாசி ஒரு சுவாமிகள் என்கிட்ட சொன்னார், 1970 அடிக்கடி ரமணாசிரமம் போய் முருகனார் சந்நிதியில் போய் உட்காருவேன். அந்த சந்நிதியை அவர் வர்ணனை பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படியே அவள் ஒன்றும் பேச மாட்டார், பேசாமல் உட்காந்துருப்பார். நிச்சலமான இருப்பு தான். ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு பேச்சு இருக்காது. ஆனால் அந்த சாந்தி, அந்த சாந்திக்காகவே அந்த சந்நிதியில் போய் உட்காந்து, சுவாமி உங்கள் சந்நிதியில் உட்காந்து, அவர் அப்புறமா ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் இப்போ அவர் ரொம்ப பெரிய சுவாமி. அவர் சொன்னார், ராமகிருஷ்ணரோட சிஷ்யாள்கிட்ட எல்லாம் எல்லாரும் போய் உட்காருவாங்கிற ஒரு பழக்கத்தில் தான் நான் போனேன். இங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் சரின்னு கூட இருக்காது, உட்காருப்பான்னு அவ்வளோதான். அதுதான் பெரிய பேச்சு அப்படி. அந்த சந்நிதியில் அந்த சாந்தி தான், அந்த நிம்மதி தான். இப்போ மகாபுருஷர்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த சாந்தியை பார்த்து தான், அந்த நிம்மதியை பார்த்து தான். பகவான் ரமணரை எப்படி தெரிஞ்சுட்டா? சாந்தி தான்.
இப்போது சுவாமி விவேகானந்தர்லாம் அமெரிக்காவில் போய் பேசினத்தினாலாம் வரல. அவரே ஒரு டிசைபிள் கிட்ட சொல்கிறார், டு யூ திங்க் தட் ஐ கேவ் டாக்ஸ் இன் த வெஸ்ட்? நோ, ஐ கேவ் சாலிட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு. அத்தியாத்மத்தை கொடுத்தேன், அனுபவம், சாந்தி தான். அந்த சந்நிதியில் இருக்கிற சௌக்கியம் இதுதான். ததப் பராம் சாந்தி முபைத்தி. பக்தியோட பராகாஷ்டாவே சாந்தி தான். பக்தியில் நிறைய பாவங்கள் வரலாம். பிரேம பக்தி, அனுராக பக்தி, அதில் என்னென்ன பல விதத்தில். சில பேருக்கு சாந்தமான பக்தி இருக்கும், உள்ள பகவத் பிரேமம் இருக்கும், வெளியில் தெரியாது. சில பேருக்கு கண்ணீர் வரும், ரோமாஞ்சம் வரும், நடனம் பண்ணுவான், அழுவா, சிரிப்பா, எல்லாம் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி பாவ பக்தி இருக்கும். இந்த எல்லா பாவங்களும் கடைசியில் அந்த சாந்திங்கிற அந்த கடல்ல அடங்கிவிடும். அந்த சாந்தின்னு வந்தாலே அது ரெண்டு இல்லாத அத்வைத ஞானம் அங்கே பூர்ணமாயிடும். இதைத்தான் ஹரிங்கிற கவிங்கிற யோகீஸ்வரர் சொன்னார். முதல் யோகீஸ்வரருக்கு பேர் கவி. கவினா ரிஷின்னு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருதத்தில் யாரு கவி அப்படின்னு கொஞ்சம் டிபேட் நடக்கிறது சாகித்ய சாஸ்திரத்தில். லாஸ்டில் அவள் ஒரு தீர்மானம் பண்ணினான். என்ன தீர்மானம்னா, நான் ரிஷி கவிஹி அப்படின்னு. ரிஷி இல்லைன்னா அவன் கவி இல்லைன்னு. ரிஷி இல்லாத கவியை ஒத்துக்கலை. யார் ரிஷி இல்லையோ அவன் கவி இல்லை. கவிதையெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக உண்டாக்கினா இட் இஸ் ஓன்லி கார்பென்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இப்படி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒட்டி கவிதைன்னு பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போது பகவான் ரமணர்கிட்ட ஒருத்தர் இருந்தார். ரொம்ப அங்கே சேவையெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். பிற்காலத்தில் ரமண பகவானுக்கு ரொம்ப தொந்தரவும் கொடுத்தார். பெருமாள் சுவாமின்னு பேர். ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்தார். அவருக்கு எல்லாரும் ரமண பகவானை பார்த்துட்டு பாட்டெல்லாம் எழுதினான். அப்போ இவருக்கும் பாட்டு எழுதணும்னு ஆசை வந்தது. இவரும் பாட்டு எழுதினார். ஒரு பாட்டு 2 பாட்டு எழுதினா எல்லாரும் பிரமிச்சு போயிட்டா. என்ன அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த பாட்டு, நம்ம என்ன வாழை சாமானின்னு நினச்சிக்கிறோம், இப்படி அத்தியுதமான பாடல்களாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பின்னால் முருகனார்கிட்ட காட்டினான். முருகனார் சொன்னார், இது அருணகிரிநாதர் பாட்டு, இவர் அங்கேருந்து இங்கேருந்து பீஸ் பீஸாக எடுத்து ஒட்டி வச்சிருக்கார் அப்படியும். அப்போ பகவான் சிரிச்சுன்னு சொன்னார், பரவாயில்ல ஓய், எல்லாரும் யாரோ உபயோகப்படுத்தின வார்த்தை எடுத்து தானே உபயோகப்படுத்துகிறான். அவருக்கு எங்கேயோ அவருக்கும் எழுதணும்னு ஆசை, அவருக்கு தகுந்தபடி எழுதினார், அவ்வளோ தானே. அப்போது உள்ளேந்து வரணும் பாட்டு, தன்னையும் மீறிண்டு உள்ளேந்து வரணும் பாட்டு. அப்படி பாட்டு வரது அது வேதம் மாதிரி. மந்திர திரஷ்டாரஹா, ரிஷிகள்னா மந்திரத்தை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். மந்திரத்தை அவ உள்ள பார்க்குற, அப்படியே வெளியில் மந்திரம் அது இருக்கிறத தான் பார்க்குறான். இந்த அத்தியாத்ம தத்துவம் எல்லாமே இருக்கிறது தான் தெரியறது, புதுசு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறது, வெளியில் பிரகாசிக்கிறத யாரு பார்க்குறானோ கவி. ஆத்ம ஜானமும் அப்படிதான். ஆத்ம ஜானம்ங்கிறது நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருக்குது. அதை சாட்சாத்தா பார்த்தவன், அனுபூதி இருக்கிறவனுக்கு கவின்னு பேர். நம்ம கவிங்கிற பேர் ஈஸ்வரனுக்கு பேர், ரிஷிகளுக்கும் பேர். கீதையில் கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம். இப்போ நம்ம வேதமே சொல்றது கவிம் கவீனாம் உபமஸ்ரவஸ்தமம். கவிகளுக்கெல்லாம் கவி பகவான். இப்படி அந்த கவிங்கிற யோகீஸ்வரர் முதல்ல உபதேசம் பண்ணினார். அடுத்தது ஹரிங்கிற யோகீஸ்வரர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். அவர் பேரே ஹரிதான். அவர் ஹிருதயத்துக்குள்ள ஹரிதான், வெளியில் எல்லாமே அவருக்கு ஹரிதான் தெரியறார். அவரும் ஹரிதான், அவருக்கும் வேற பேர் கிடையாது, நாமா கிடையாது, அவரே ஹரி ஆயிட்டார். அவரை பார்த்து கேட்கிறார், எனக்கு அத பாகவதம் ப்ரூத. நான் இப்போ சொன்னேனே, அத பாகவதம் ப்ரூத
யத்தர்மோ யாத்ருஷோ நிருணாம் யதாச்சரதி யத் ப்ரூதே யைர்லிங்கைஹி பகவத் பிரியா. பாகவதத்தை சொல்லுங்கோ. எந்த பாகவத தர்மத்தை ஆசிரிச்சா, எதை ஆச்சரிச்சா பகவானுக்கு நம்ம கிட்ட பிரியம் வருமோ, பகவான் நம்ம கிட்ட அட்ராக்டட் ஆகணும். பகவான் நம்ம கிட்ட நம்மளை தேடிட்டு வரணும். பகவானுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தோன்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை அமையணும். அப்படி இருக்கிற அந்த பாகவத தர்மத்தை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்க ஹரிங்கிற யோகீஸ்வரர் சொல்றார். இது ரொம்ப அற்புதமான லட்சணங்கள், இங்கே பக்த லட்சணங்கள். என்ன கேட்கிறார்? பக்தன் யாரு? பக்தனுக்கு லட்சணம் என்ன? யைஹி லிங்கைஹி பகவத் பிரியா. லிங்கம்னா லட்சணம். அவளை பார்த்தா தெரியணுமோ இல்லையோ, அதுக்கு நம்ம பீபூதி போட்டுனோம், அது ஒரு லிங்கம். திருமண்ணு போட்டுண்டா அது ஒரு லிங்கம். பூணல் போட்டுண்டா அது ஒரு லிங்கம். காஷாய வஸ்திரம் தரிச்சுண்டா அது ஒரு லிங்கம். இதுக்கெல்லாம் லிங்கம்னு பேர். நம்ம சிவலிங்கம்னு சொல்கிறதே அதை பார்த்து தானே பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருதுனால அது ஒரு லிங்கம். லிங்கத்தே, அதனால காட்டப்படுறது, சூச்சிப்பிக்கப்படுறதுங்கிறதுனால அதுக்கு லிங்கம்னு பேர். அப்போ பகவத் பக்தனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? நமக்கே நம்ம ஒரு நாளைக்கு டிசைட் பண்ணிக்கலாமா, நான் தான் பக்தன்? பகவானும் ஒத்துக்கணுமே இல்லையா? பகவான் ஒத்துக்கணுமே. நம்ம சொல்லிண்டா போறாது. பகவான் பார்த்து நம்மளை பார்த்து சிரிச்சா அவனும் சொல்லிக்கிறான் பக்தன்னுட்டு. மாணிக்கவாசகர் சொல்றார், பெரிய பெரிய பக்தாளையெல்லாம் நான் பார்த்தேன், கேட்டேன், சொன்னேன். அப்புறம் நானும் உன்னோட பக்தன்னு சொல்லிக்கிறேன். யாராவது கேட்டா நீ யாருன்னு கேட்டா நான் சிவபக்தன் அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, உன்னை அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே சொல்றேன். உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசு பரமேஸ்வரனுக்கு நாம் பக்தன் அப்படின்னு எல்லார்ட்டையும் டாம் 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 வால் போஸ்ட் போட்டு எல்லா இடத்தையும் ஓட்டி, அப்புறம் என்ன பார்க்குற போது ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஒன்றை பார்த்து நகைப்பா. அந்த தோஷத்தை தப்பிச்சுக்கணுமானா எனக்கு அந்த யோக்கியதை கொடுத்துடு. எப்படியோ கிளாஸுக்குள்ள வந்துவிட்டான், பாஸ் பண்ணி விடு. எப்படியோ உள்ள புந்துட்டான் இல்லையா, அதனால் என்ன பாஸ் பண்ணி விடணும். நீ இப்போ வேற வழி கிடையாது. நாடகத்தே உன் அடியார் போல் நடித்து ஊடகத்தே புகுந்திடவும் மிக பெரிதும் விரைகின்றேன் ஆடகஷீர் மணிக்குன்றே. பரமேஸ்வரனை பார்த்து ஆடகஷீர் மணிக்குன்றே. அருணாச்சலேஸ்வரர் கூப்பிடுறாரு. அதில் ஆடகம்னா சொர்ணம், ஆடகேஸ்வரர்னு ஈஸ்வரனுக்கு பேர். மணிக்குன்று மலை பார்த்து கூப்பிடுறார். நாடகத்தே உன் அடியார் போல் நடித்து, வெறும் டிராமாக்காரன்னா வேஷம் போட்டுக்கிறேன். அப்படி வேஷம் போட்டு உன் பக்தன்னு உள்ள புந்துடலாம் பார்க்குறேன். அப்படி சில பேர்லாம் பண்ணினான். இந்த வீரசைவ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு கதை உண்டு. அவ ரொம்ப சேவை கைங்கறி எல்லாம் பண்ணுவா. பசவேஸ்வரர் பெரிய சிவபக்தர். ஆனால் அவள் அந்த வீரசைவ அந்த கல்ட்டுக்குள்ளேயே தான் எல்லாம் நடக்கும் போல் இருக்கு. நமக்கு ரொம்ப தெரியாது, கர்நாடகாவில் அவளுடான சம்பிரதாயங்கள்லாம் உண்டு. அப்போ எல்லாருக்கும் கழுத்தில் அவள் லிங்கம் கட்டிக்கிறது அப்படின்னு வீரசைவத்தில் அவளுக்கு சம்பிரதாயம். கழுத்தில் ஒரு லிங்கத்தை கட்டின்னு இருப்பான். எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறா.
ஒரு இடத்துல எல்லாருக்கும் நல்ல சமாராதனை நடக்கிறது. ஆனால் இந்த வீரசைவனுக்கு தான் பிரவேசம் உள்ள. அப்போ பார்த்தா ஒரு 3 பேர் வந்தா, பாவம் ரொம்ப பசிக்கிறது, எங்கேயோ கூலி வேலை முடிச்சு இன்னும் ஒரு இடத்துலையும் சாப்பாடு கிடைக்காம வந்தான். நேரம் உள்ள பூந்துடலாம் பார்த்தா அந்த கழுத்தில் லிங்கம் கட்டிண்டா தான் உள்ள விடுவேன்னு சொல்கிறான். இப்போ உள்ள பூந்துடலான்னு பார்த்தா எல்லாரும் வரிசையாக போயின்னு இருக்கா. நல்லா திருமண்ணிட்டு பியூதிட்டு எல்லாம் உள்ளே போயின்னு இருக்கான் பஸ்மதாரிகளாம். இவன் நாங்களும் உள்ளே பூந்துக்கிறோன்னு பார்த்தா தடுத்துட்டான். தடுத்து லிங்கம் எங்கே அப்படின்னா என்ன, இல்லை இவெல்லாம் கழுத்தில் வச்சு கட்டின்னு இருக்கா பாரு, அது எங்கே வாங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு. அது வாங்கலாம் கிடைக்காது, பசிக்கிறதே என்ன பண்ணுறது, என்னத்தை கட்டினாலும் பரவாயில்ல சாப்பிடணும். அப்போ இவ பார்த்தா விட்டு நின்னான். உள்ளேருந்து கமகமகமானு மணக்கிறது, என்னெல்லாமோ சாப்பாடெலாம் நடக்கிறது போல் இருக்கு. உள்ளேருந்து குழம்பு கறி கூட்டு பாயசம் எல்லாம் சத்தம் கேட்கறது. இப்போ விட்டானா ரொம்ப வயத்தை காலறது, பசிக்கிறது, எப்படியாவது உள்ள பூந்துடணும். எப்படி பூந்துக்கிறதுன்னு பார்த்தா ஏதாவது வழி பண்ணுவோம், பசிக்கிறதே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா கட்டின்னு இருக்கிற துண்டையெல்லாம் கிழிச்சு சுற்றி வர போய் பார்த்தா அங்கே நிறைய காய்கறி கட்டு போட்டு 3 கத்திரிக்காய் கிடச்சது அவளுக்கு. அதை எடுத்து நல்லா துணியில் கட்டி கழுத்தில் கட்டின்னுட்டான். அவர் விபூதி எங்கேருந்தோ கிடச்சிடுத்து வாங்கி இட்டுன்னுட்டான். 3 பேருமா லைனில் நின்றுட்டான். லைனில் நின்று எல்லோரும் கூட உள்ளே பூந்துட்டா அவளை எல்லாரும் பக்தியாக நமஸ்காரம் பண்ணி உள்ளே கொடு. அப்புறம் எல்லோரும் வரிசையாக உட்காந்தா இலையில பார்த்தா வரது இப்படி நிறைய ஐட்டம்ஸ், கறி கூட்டு ஸ்வீட்டு 2-3 ஸ்வீட்லாம் வருது. சொன்னா பாரு, இந்த கத்திரிக்காய் மட்டும் இல்லைன்னா இதெல்லாம் கோட்டை விட்டுருப்போம் இல்லையா, இது கிடைச்சதுனால நம்ம இங்கே உள்ள நுழைஞ்சிடணும், இந்த கத்திரிக்காய் இல்லாட்டா நம்ம கதி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் பக்கத்துலலாம் நிற்கிறவாள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கா, என்ன சம்பிரதாயம் தெரியாதவா யாராவது இருக்காளான்னு. அப்புறம் எல்லாரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவாளை பார்த்து நடந்துக்கணும்ப்பா, ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னா எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா. இவாளும் உட்காந்துருக்க, பசிக்கிறது, கையை வைக்கணும் போல இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தா இந்த பசவேஸ்வரர் அவரே வரார். ஒருத்தர் பக்கத்தில் தீர்த்தம் எடுத்துட்டு இருக்கான். ஒருத்தருடையும் ஓ பூஜை பண்ணின அப்புறம்தான் சாப்பாடு போல் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பூஜை பண்ணுறார் அவர். அப்படி எல்லாருக்கும் தலையில் புஷ்பம் போட்டார். அப்புறம் தான் ரிஸ்க்கை பார்த்தான். கழுத்துலேருந்து அவுத்து இப்படி காட்டுறான். அதில் 2 தீர்த்தம் போட்டு 2 புஷ்பம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது போகிறா. இவாடே அப்பனே, சாப்பாடு தான் இல்லாமல் இருந்தது, இங்கே உதவிழுமே, நாம் இங்கே உட்காந்துருக்கோமே, இந்த அடியவரே வாங்கிக்கணுமே, நாம் தெரியாமல் வந்து மாட்டின்னுட்டோமே, இப்படி வயத்த காலறது. எழுந்திருக்கலான்னு பார்த்தா அங்கே குண்டா 2 பேர் நிற்கிற, உட்காரு எங்க அப்படிங்கிற. எழுந்திருக்கப்படாது, இலையெல்லாம் பருமாறியாச்சு. இவ என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் உட்காந்துட்டே இருக்கா. அவர் பக்கத்தில் வந்துவிட்டார். கழுத்தில் இருக்கிறத காட்டுப்பாங்கிறார். இவா 3 பேர்கிட்டையும் அவுத்து காட்ட சொன்னால் இவா வந்து கத்திரிக்கான்னு ஜெபம் பண்ணுறான். பரவாயில்லப்பா காட்டுண்ணா. இவ அப்படியே அவுத்து மன்னிச்சுடுங்கோன்னு இப்படி காட்டிகிட்டே இருக்கார். அவர் அதில் தீர்த்தத்தை விட்டார், புஷ்பத்தை போட்டார், பூஜை பண்ணினார், போயிட்டார். இப்போ ஆச்சரியமாக அப்படி பார்க்குறா. அது லிங்கமாக மாறி விடுத்தான். ஏன்னா அவரோட பாவத்தில் அது பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம்னே அவர் பார்த்துட்டார். அவர் அப்படியே பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாகவே பார்த்து அதில் அபிஷேகம் பண்ணார், புஷ்பத்தை போட்டார், போயிட்டார். அது லிங்கமாக மாறி விடுத்தான். அப்படி ஒரு கதை இது. பாவம் இருந்ததானா ஒரு கல்லில் பகவானை பார்த்து விடலாம். பாவம் இல்லையானா பகவானே முன்னால் வந்தால் கூட தெரியாது, பகவான் பக்கத்திலே இருந்தால் கூட தெரியாது. உள்ள பாவம் இருந்ததானா அது ஒரு கல்லுன்னு தெரியாது, அது பகவத் ஸ்வரூபம் அப்படின்னு தான் தெரியும். அதனால பக்திக்கு ரொம்ப முக்கியம் பாவம்தான். பாவனாங்கிறது பக்திக்கு ரொம்ப முக்கியம். அம்பாளை ஸ்துதி பண்ணுற போது பாவனா மாத்திர சந்துஷ்ட ஹிருதயாயை நமோ நம அப்படின்னு ஒரு நாமம். பாவனா மாத்திர சந்துஷ்ட ஹிருதயா
அந்த பாவனாங்கிறது பக்தியில் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் அந்த பாவனை மட்டும் ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி பக்தன் தன்னோட பாவனையை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்குன்னு பகவத்பாதால் சிவானந்த லஹரியில் சொல்கிறார். ஆனந்தாஸ்ருபிராதனோதி புளகம் நைர்மல்யதச்சாதனம் வாசா சங்கமுகே ஸ்திதைச்ச ஜடராபூர்த்திம் சரித்ராமிருதைः ருத்ராக்ஷைர்பசிதேன தேவவபுஷः ரக்ஷாம் பவத்பாவனாபர்யங்கே விநிவேஷ்ய பக்தி ஜனனி பக்தார்பகம் ரக்ஷதி. பக்தி ஜனனி, பக்திங்கிற அந்த அம்மா இருக்காளே, அந்த பக்தன்கிற குழந்தைய ஒரு பக்திங்கிற குழந்தைய எப்படி வளர வைக்கிறா? ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி பக்தியை வளர்த்தணும். ஆனந்தாஸ்ருபிராதனோதி புளகம், ஒரு குழந்தைய ஸ்நானம் பண்ண வைக்கிற மாதிரி. எதனால ஸ்நானம்? ஆனந்தாஸ்ருபிஹி, ஆனந்த கண்ணீரால ஸ்நானம் பண்ணு. சரீரத்துல எல்லாம் புளகம், ரோமாஞ்சம் உண்டாகிறது. அப்படி ஒரு பவித்திரதை வருது. அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு போத்தி விட்டுறது. தொடச்சு அப்படியே துண்டால போத்தி விடுவாளோ இல்லையோ அந்த மாதிரி. நைர்மல்யதச்சாதனம், அப்புறம் குழந்தைக்கு ஊட்டுறதுக்கு எதை சங்க வச்சு கோகர்ணத்தால பூட்டுவா. வாச்சா சங்க முகே ஸ்திதைஷ, குரு முகத்துல இருந்து வரக்கூடின பகவத் கதைகள் தான் இந்த பக்திங்கிற குழந்தைக்கு போஷணம். ஜடராபூர்த்திம் சரித்ராமிருதைஹி, அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு ரக்ஷ பண்ணுவாளே. ருத்ராக்ஷைஹி பசிதேன, ருத்ராட்சம், பஸ்மம், துளசி மாலை, திருமண், இதெல்லாம் பக்திங்கிற குழந்தைக்கு ரக்ஷ. அப்புறம் எந்த தொட்டில்ல போடுறான? பாவனா பர்யங்கே விநிவேஷ்ய, பாவனாங்கிற ஒரு தொட்டில்ல போட்டு அந்த குழந்தைய காப்பாத்துறாளாம். இப்போ குரு பக்திங்கிறது பாவனை இல்லையா? பகவானோட நாமத்தில் இருக்கிற மகிமையோ பாவனை. பக்தி பாவனா பிரதானமாக இருக்கிறதுனால பாவனையர் ஜாக்கிரதையாக காப்பாத்தின்றே போக வேண்டியிருக்கு ஒரு பக்தனுக்கு. அப்படி ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த பாவனையை வச்சுட்டு தான் ஒரு பக்தன் ஒரு கோவிலில் போகிறான் சுவாமி கிட்ட. அந்த பாவனை இல்லைன்னா பவித்துஹு பவனானுகூலஹா வியாபார விசேஷா அப்படின்னு மீமாம்சர்கள்லாம் சொல்லுவா. ஏதோ ஆக போறான்னா அதை பற்றி இவனுக்கு முன்னாடியே ஒரு 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 பாவம் இருக்கும். ஏதோ ஆக போறான்னா அதை பற்றி இருக்கிற ஒரு ஒரு இமேஜினேஷன் இவனுக்குள்ள முன்னாலே செட் ஆகிடும். அதுபோல் பகவத் விஷயத்திலையும் இவனுக்கு முன்னாலேயே வரக்கூடிய ஒரு 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 மனம், அதோட ஒரு மனம் தெரியறது அவனுக்கு, ஒரு அதோட ஃப்ராக்ரன்ஸ் தெரியறது. அதுலேருந்து தான் இவனுக்கு பாவனை வருது. அந்த பாவனை இருந்தால் தான் ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியில் ஆராதனை பண்ண முடியும். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் வள்ளம் பகவானோட மூர்த்தி அர்ச்சாவதாரம் வளே இல்லையா? அது அவதாரம். அந்த ஒரு மூர்த்தியில் பகவானை ஆராதனை பண்ணுற போது அவதாரம். ஒரு சுவாமியை ஒரு ரூபத்தில் பார்க்குற போது ரொம்ப சுலபம். சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகம் அனுபமிதம் காலதேசாவதிவ்யாம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிகமசதசஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்ரே புனருரு புருஷார்த்தாத்மகம் பிரம்மதத்துவம் தத்தாவத் பாதி சாக்ஷாத் குருபவனபுரே ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம். அந்த மூர்த்தியில பகவானை பார்க்கிறது அது ஒரு விபூதி. விபூதினா ஒரு விசேஷமான பிரசன்ஸ். எப்படி மகான்கள் கிட்ட தெரியறதோ அது மாதிரி ஒரு மூர்த்தியில தெரியறது. ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம், போனா பார்க்கலாமே அப்படின்னு. ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம். இப்போ ராமகிருஷ்ணா
சம்பிரதாயத்தில் நிறைய மகாபுருஷர்கள் இருந்திருக்கா. ராமகிருஷ்ணன் அந்த சம்பிரதாயத்திலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்தியோட அம்சமும் இருக்குது, ஞானத்தோட அம்சமும் இருக்குது, கர்மயோகமும் இருக்குது, சேவாபாவம் இருக்குது, எல்லாமும் கலந்து தான் இருக்கும். லோகத்தில் எல்லா மதங்களும் எல்லாம் அவள் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் ஒத்துப்பா. அவளோட இஷ்ட தேவதை பக்தி பாவம். அப்படி ராமகிருஷ்ணரோட சித்தாந்தமே அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லாம் அது கலந்து. அந்த பரம்பரையில் ராமகிருஷ்ணரோட சிஷ்யர்கள் அவள் எல்லாமே ஒன்று ஹிமாலயம் மாதிரி இருந்திருக்கான். அப்புறம் அவரோட சிஷ்யர்கள் அப்படியுமே ரொம்ப பெரியவாள்லாம் இருந்திருக்கான். ரொம்ப பெரிய மகாபுருஷர்கள்லாம் அந்த அடுத்த பரம்பரை. இப்போ அதுக்கு அடுத்த பரம்பரையும் இன்னமும் நிறைய பேர் பெரியவா இருக்கா. நல்ல தபஸ்விகள் பக்தாள் எல்லாம் இருக்கா. அதில் ஒரு பெரிய புயல் காற்று மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாம் வரபோது நிறைய கபீர் சொல்கிறார், மலைய மாருதன் வீசுகிற போது சாதா மரங்கள்லாம் கூட சந்தன மரம் ஆயிடும். ஒரு சத்சங்கம்னு கிடைக்கிற போது தாளவிருந்தேன கிம் காரியம் லப்தே மலையமாருத்தேன், மலையமாருதன் வீசுகிற போது விசறியை வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு. அது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஸ்டாம் வரபோது மெனி கெட்ஸ் அஃபெக்டட். அப்போது ராமகிருஷ்ணரோட ரொம்ப முக்கிய சிஷ்யரில் சுவாமி பிரம்மானந்தர்னு ஒரு பெரியவர். அவரை ராமகிருஷ்ணராகவே கருதின்னு இருந்தா மீதி இருக்கிற சிஷ்யாலாம். அப்படி ஒரு வைபவம் அவர்கிட்ட இருந்தது. எப்போ அந்த நிலை அவர் யாருக்காவது உபதேசம் பண்ணினா அவ சித்தி அடைஞ்சிடுவாங்கிற மாதிரி ஒரு தபோபலம், ஞானபலம், அனுபூதி பலம் அவர்கிட்ட இருந்தது. அவரோட ரொம்ப முக்கிய சிஷ்யர்களில் ஒருத்தர் சுவாமி யதீஸ்வரானந்தா. சென்னையிலேயும் இருந்திருக்கார், அவர் பெங்களூரில் இருந்திருக்கார், எல்லாம் இருந்திருக்கார். ரொம்ப தபஸ்வி. அவரை பற்றி சொல்லுவா, ஜபத்தினாலேயே சித்தி அடைஞ்சவர். அவரோட தான் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு புக்கு மெடிடேஷன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. நிறைய அத்தியாத்ம சாதகாளுக்கு உபயோகப்படமாக இருந்த புஸ்தகம். இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் நிறைய ராமகிருஷ்ணா இதில் கனெக்டடாக இருந்திருக்கேன். பின்ன அப்படியே திருவண்ணாமலை ரொம்ப ரமணாசிரமத்தில் பகவானோட அடியார்கள், பகவானோட பக்தாள், அந்த சந்நிதி அப்படி பின்ன அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக போயிடுது. ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்த தொடர்பு எல்லாம் இப்போவும் உள்ளே இருக்காது. அதில் பல பேரையும் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்து நல்ல பழக்கம் இருந்தது. அதில் இவர் யதீஸ்வரானந்தா, அவரை நான் பார்த்தது கிடையாது, அதை கேள்விப்பட்டது தான். அவர் போலேயே இன்னொரு மகாபுருஷர் கேரளாக்காரர், அவர் சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தான்னு பிரான்ஸில் இருந்தார். அங்கே பிரச்சாரத்துக்கு போனவர். அவர் பகவான் ரமணர்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்கார், சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தா. அவரை சொல்லிவிட்டு நான் இந்த கதைக்கு வரேன். அவர் சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தா தான் பகவான் ரமண மகர்ஷியோட காஸ்பல் ஆஃப் ரமண மகர்ஷிங்கிற புஸ்தகத்தில் பகவானுக்கு அதில் ஒரு ஃபோர்வேர்டெலாம் எழுதியிருக்கார். பகவானோட அந்த ஜீவன் முக்த நிலை, ஸ்தித பிரஜ்ஞ நிலை, இதெல்லாம் வர்ணனை பண்ணி எழுதியிருக்கார். அவர் பகவானுக்கு ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து நிறைய லெட்டர் போடுவார். அங்கேருந்து யாராவது வந்தால் கூட பகவான் நீங்கள் அங்கே ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு போயிருக்கீங்களோ, சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தாவை பார்த்துருக்கீங்களோ எல்லாம் கேட்பார் பகவான். இங்கே அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்திருக்கார் பகவான்கிட்ட. அவர் சுவாமி யதீஸ்வரானந்தா எல்லாம் ஒரே குரு சகோதரர்கள். சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தா யதீஸ்வரானந்த சுவாமியை குருவாயூருக்கு கூட்டின்னு போகிறதுக்கு ஒரு சமயம் நேர்ந்தது. அப்படி கூட்டின்னு போகிற போது இவர் ஒரு சமாதி நிஷ்டர். யதீஸ்வரானந்த சுவாமி நல்ல தியான நிஷ்டர். அவர் ஜபம், தியானம், சமாதிங்கிறது அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்த ஒரு சகஜ சுபாவம், பிரகிருதி, இயல்பு அவருக்கு. அதுவும் உபதேசமும் அவ்வளோ பெரிய மகாபுருஷர்கிட்ட. அவரோட கதையெல்லாம் இப்போ நம்ம அனுசந்தானம் பண்ணுறது எல்லாமே நமக்கு பவித்திரம். அவர் முதல் தடவை சுவாமி பிரம்மானந்தாவை பார்க்க அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்டை அழைச்சின்னு போகிறார். இவருக்கு தீவிர வைராக்கியம், சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும்
மடத்தில் சேர்ந்துக்கணும், இப்படியெல்லாம் ஆசையோடு போகிறார். சுவாமி பிரம்மானந்தா இவரை கவனிக்கவே இல்லை. இவர் சுரேஷ் பட்டாச்சாரியான்னு பேர். இவரை கவனிக்கவே இல்லை. இவரோட ஃப்ரெண்டை வந்து, நீ வாப்பா பார்க்கட்டும், கையை பார்க்கட்டும் அப்படின்னு அவரோட கையை பார்த்து, கொஞ்சம் உனக்கு ஒரு அத்தியாத்மமான பிரதிபந்தங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும், பகவானோட அனுகிரகத்தில், குருநாதரோட அனுகிரகத்தில் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினார். இந்த சுரேஷ் பட்டாச்சாரியா இவருக்கு வந்து உள்ள மனசில் ரொம்ப தாபம், என்ன திரும்பியே பார்க்கல, என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்காவது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது, எனக்கு அந்த சான்ஸும் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாராம். அப்போ சுவாமி பிரம்மானந்தாவோட பக்கத்தில் இருக்கிற அட்டெண்டன்ட் அடுத்த நாளைக்கு இவர் போனப்போ பார்த்து கூப்பிட்டு சொன்னார், சுவாமி பிரம்மானந்தா மகாராஜ் சொன்னார், நீ சன்னியாசி ஆவேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. அவர் பார்க்கவே இல்லை, கவனத்தை அந்த பக்கமே இல்லை, நீ வந்து ரொம்ப எளிசா அடைஞ்சுடுவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்படித்தான் அந்த ஒரு 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 ஸ்வர்ணத்தை பார்த்தா சொர்ண வேலைக்காரனுக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி, வைத்தியனுக்கு மருந்தை பார்த்தா தெரியுங்கிற மாதிரி, அந்த யோகிகளுக்கு யார் பக்குவமாக இருக்காளோ அவள் மேலே திருஷ்டி விழுந்துடுத்தானா அது ரெக்கக்னிஷன் வந்துடும். இந்த யதீஸ்வரானந்தாவை குருவாயூருக்கு அழைச்சின்னு போகிற போது சித்தேஸ்வரானந்தா கிட்ட யதீஸ்வரானந்த சுவாமி சொன்னார், எனக்கு இப்போ கோவில் போகிறது இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அவரே சாதாரணமாகவே சொல்வார், வெளியில் எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் எனக்கு வேண்டாம், ஏகாந்தமாக ஒரு இடம் கிடச்சுட்டா போகிறோம், நான் பாட்டுக்கு தியானம் பண்ணின்னு இருந்துப்பேன். தினமும் பண்ண வேண்டிய கர்மா அதெல்லாம் முடிச்சாச்சுன்னா ஏகாந்தமாக ஒரு இடம் கிடச்சுடுத்தானா நான் பாட்டுக்கு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்துப்பேன். அப்போ இவர் சொன்னார், எனக்கு கோவில் போகிறதுல எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அப்போ சுவாமி சித்தேஸ்வரானந்தா சொன்னார், இது நீங்கள் அங்கே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லுங்க அப்படின்னார். அப்படி குருவாயூர் அன்னைக்கெல்லாம் கூட்டம் இருக்காதே, இன்னைக்கு மாதிரி இல்லை, அன்னைக்கெல்லாம் கூட்டம் இருக்காது. அன்றைக்கெல்லாம் அந்த சன்னியாசிகளுக்கோ இல்லை அது மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு அந்த மண்டபத்தில் உட்காந்து ஜபம் பண்ண முடியும், தியானம் பண்ண முடியும், வேதாத்தியனம் பண்ணுவாள், அங்கே உட்காந்து வேதம் சொல்லுவான் எல்லாம். அப்படி அழைச்சிட்டு போய் அந்த சந்நிதியில் போனதும் he was just transported. இந்த லோகமே மறந்து பிடித்தவருக்கு அப்படியே ஒரு பாவஸ்திதியில் ரொம்ப நேரம் அங்கே உட்காந்து சமாதி நிலையில் இருந்தாராம். அப்போது ஒரு அர்ச்சாவதார மூர்த்தியை பார்க்குற போதும், ஒரு கோவிலில் போய் சுவாமியை பார்க்குற போதும் அந்த மாதிரி ஒரு பாவஸ்திதி. அவ குரு சுவாமி பிரம்மானந்தாவும் அப்படி தான். இங்கெல்லாம் வர ஸ்ரீரங்கத்தில், அதுபோல் மீனாட்சி சந்நிதியில் மதுரையில் அவருக்கு அந்த பாவஸ்திதி வந்து அம்பாளை நேரடியாக பார்த்து சரீர பிரஜையை இழந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலை. இப்படியெல்லாம் மகான்களுக்கு இருக்கிற ஸ்திதி இப்படி. இப்போது நம்ம காஞ்சி பெரியவா கூட காமாட்சி கிட்ட நின்று பேசுவான்னு சொல்லுவாள். ஏன்னா அது ஒரு விக்கிரகம், ஒரு மூர்த்தி அப்படின்னு பார்க்கலேவா. ஏன் பகவான் ரமணருக்கே அருணாச்சலம்ங்கிறதே அவருடைய இஷ்ட தேவத்தை தானே. அது எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் கண்ணில் கண்ணீர் வரும். அந்த சந்நிதியை விட்டு விலகவே இல்லை. அப்போது ஞானிகள் கூட ஒரு மூர்த்தியில் பகவானை ஆராதனை பண்ணி காட்டியிருக்கா. அந்த மூர்த்திங்கிறது மூர்த்தம், தீர்த்தம், சாஸ்திரம் எல்லாம் சொல்லுவா இவா சித்தாந்தத்தில். ஒரு மூர்த்தி குருங்கிறது தான் ஒரு சாதகனுக்கு மூர்த்தி. முதல்ல வந்து ஈஸ்வரன் வழிபடுறான், அப்புறம் குரு ஆயிடுறது, அப்புறம் ஆத்மா ஆயிடுறது. ஈஸ்வரன் வழிபட்டு அப்புறம் வெளியில் ஒரு ரூபத்தில் ஒரு குரு உபதேசத்துக்கு, அப்புறம் அந்த குரு தான் தனக்கு சர்வஸ்வமும். என்னை ஆண்ட இடம் அப்படிங்கிறாரு அருணகிரிநாதர். அந்த ஆட்கொண்ட இடம் அந்த குரு சந்நிதி. அப்புறம் ஆத்மா தன்னிலேயே அந்த குருவும் தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையும் எல்லாம் தன்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள லீனமாயிடும். இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை நாம் பார்க்குறோம். இது வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மூர்த்தியில் வெளியில் இருக்கிற ஒரு மூர்த்தம் வேணும், ஒரு மூர்த்தி வேணும்.
அதை ஆராதனை பண்ணணும். அதில் நம்ம விக்கிரகத்தை பூஜை பண்ணலை, சுவாமியை தான் பூஜை பண்ணுறோங்கிற பாவம் வேணும். ஆரம்பம் அப்படித்தானே, ஒரு குழந்தைன்னு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுட்டு சுவாமி ஏதோ பூஜை பண்ணுறது. எப்படியோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் வர வேண்டியிருக்கு. முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீட்டில் நிறைய சாலக்கிராம பூஜை உண்டு. ரொம்ப பக்தர் அவர், பாகவதெல்லாம் படிப்பார். சாலக்கிராம நிறைய வச்சுட்டு பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது குழந்தைகளை என்ன பண்ணும், அதையெல்லாம் விளையாடுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் பாத்திரத்தோட. அவர் சொல்லுவார், அப்படியாவது ஒரு பகவத் சம்பர்க்கம் வாழ்க்கை வரட்டும்னு விட்டுடுவார். ஒன்றும் பண்ண மாட்டார், சொல்ல மாட்டார். அவரோட பாவம் அப்படி இருந்தது. எப்படியோ ஒரு கனெக்ஷன் வரணும் இல்லையா? குழந்தைகள் இப்போ ஒரு கோவிலில் போய், இப்போ திருவண்ணாமலையில் ரமணாசிரமத்திலேயே இப்போ வர ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேர் எப்படி வரான்னா, நாங்களாம் சின்ன வயசுலேயே வருவோம், அப்பா அம்மா வருவோம், நாங்களாம் இங்கே விளையாடின்னு இருப்போம், அவ்வளோதான். மயில் பார்க்குறது, குரங்கு பார்க்குறது, அந்த சந்நிதியில் வர்றது, ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஓடி போய்டுறது. அப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆக ஆக அந்த சந்நிதி, குஞ்சுசுவாமி சொல்லுவார், குழந்தைகளையெல்லாம் நீங்கள் தியானம் பண்ணு வா, அது இதுன்னு ஒன்றும் சொல்லாதீங்க, வா பாட்டுக்கு விளையாடட்டும். இங்கெல்லாம் பிரம்மஜானத்தோட பாக்டீரியா வைரஸ் இருக்குங்கிறான், அது பிடிச்சிக்கும். கோல்டெல்லாம் வந்து விடுற மாதிரி, இல்லை கொரோனாலாம் வர மாதிரி இதுவும் பிடிச்சிக்கும். இங்கெல்லாம் பிரம்மானுபவத்தோட வைரஸ் இருக்கு. அந்த சமாதியோட அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, அது அந்தரிக்ஷத்திலேயே இருக்கு, அந்த காத்திலேயே இருக்கு. பாகவதன் சொல்றது, ஒரு ஞானி இருந்தாரானா அந்த சந்நிதி, அந்த காத்து மேல பட்டா ஸ்மிருதி யக்ஷதி விஸ்மிருத தத்துவவர்த்துமனாம் அப்படின்னு. ஆத்ம விசாரம், ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்து போயிருக்கிறவாளுக்குள்ள ஆத்ம விசாரத்தை எழுப்பி விட்டுடுமா அந்த காத்து. பிருத்து மகாராஜா சொல்றார், அதுக்கு மேல அந்த காத்து பட்டா போறோம் இவனுக்கு ஸ்மிருதி ஜாகிரதமாயிடும் அப்படின்னு. அந்த சந்நிதி ஒரு வெரி பவர்ஃபுல். அது அந்த மிஸ்டிக்கல் பிரசன்ஸ் மேலே, அந்த பிரசன்ஸ் இட் வில் பிளே அப்பான் த மைண்ட் ஆஃப் டிசர்விங் பீப்புள், மெச்சுவர் பீப்புள். சில பேருக்கு அது பக்தி பாவம் உள்ள மகாபுருஷான்னு அவ சந்நிதியில் பக்தி வந்துடும். சைத்தன்ய மகாபிரபு கதையெல்லாம் சொல்லுவாள், அவருக்கு அந்த கிருஷ்ண பாவம் வந்தால் எல்லாரும் மேலேயும் பட்டுடும். அந்த பாவம் எல்லாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். ராமகிருஷ்ணருக்கு அந்த பாவம் வர எல்லாரும் அஃபெக்டட் ஆகிடுவான். அவர் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு அவர் ஆடுறாருன்னா எல்லாரும் ஆட ஆரம்பிச்சிடுவான். பகவானோட சந்நிதியில் அந்த மௌனம், அந்த சாந்தி, ரமண பகவானோட சந்நிதி, அந்த நிஷலதா, அது எல்லாரோட மேலே இந்த மௌனத்தோட இம்பேக்ட் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். இப்படி எந்த எந்த மகாபுருஷ சம்பர்க்கத்தில் அவளுக்கு என்ன பாவம் இருக்கோ அது அஃபெக்ட் ஆகும். அதே போல் ஒரு கோவில்லையும் சுவாமி கிட்டையும் போகிற போது அர்ச்சனாவதார மூர்த்தி, அந்த மூர்த்தியை அந்த ரூபத்தில் பகவானை ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு பாருங்க, அது ஒரு பெரிய விஷயம். சாதாரணமாக நம்ம சொல்லுவோம் அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலி இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். வினோபா பாவே அவரோட கீதா டாக்ஸில் சொல்கிறார், யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூ கேன் சே தட் ஆல்சோ. ஏன்னாக்கா ஒரு தரை பார்த்து மனுஷ ரூபத்தில் இதை சைத்தன்யம்னு பார்க்குறது கொஞ்சம் ஈஸி, ஏன்னா சைத்தன்யம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. ஒரு கல்லை சைத்தன்யம்னு பார்க்கணுமானா யூ ஷுட் ஹாவ் தட் சைத்தன்யம் இன் யுவர் பாவம் ஸோ டீப்லி. இல்லாட்டா ஒரு கல்லில் போய் பகவான் அப்படின்னு பார்க்குற அளவுக்கு இவனுக்குள்ள பக்தி இருக்கணுமானா ஹிஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷுட் பி இன் தட் ஹைட். அவ்வளோ உசந்த அனுபவம் இருந்தால் தான் அந்த மூர்த்தியை பார்த்து இவனுக்குள்ள பாவம் வரும். ஒரு மலையை பார்த்து, அருணாச்சலத்தை பார்த்து பகவான் ரமணர் சொல்றார், அது தத்துவமசி பொருள் அப்படிங்கிறது. கருணாபூர்ண சுதாப்தே, அருள் நிறைவான அமுதக்கடலே, அது பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம், அது சிவஸ்வரூபம், எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது அதுவே. தலம் அருணாச்சலம் தலம் யாவெலும் அதிகம், அது பூமியின் இதயம் அறி அதுவே சிவன் இதய பதியாம்.
அவன் எல்லாத்தையும் விட இப்படியெல்லாம் ஒரு பாவம் எப்படி வருது? ஹிருதயத்துக்குள்ள அவ்வளவு பாவம் இருக்கு. வெளியில மூர்த்தத்திலையும் மூர்த்தியிலையும் ஈஸ்வர பாவம் வந்துட்டு. அப்படிதான் அர்ச்சாவதார மூர்த்தியில வரக்கூடிய பக்தி. இதுதான் நம்ம பொதுவா ஃபர்ஸ்ட். இப்ப இந்த ஹரிங்கிற யோகீஸ்வரர் முதல்ல ஞான பக்தியை சொல்லி, அப்புறம் மத்தியம பக்தியை சொல்லி, அப்புறம் பிராகிருத பக்தியை சொல்றார். இப்ப நம்ம சொல்ற போது ஒரு சௌகரியத்துக்காக இந்த பிராகிருத பக்தியை நான் இப்ப முதல்ல சொல்றேன். ஏன்னா உத்தம பக்தியை நிறைய சொல்லியாச்சு. இந்த பிராகிருத பக்தினா சாதனா பக்தின்னு வச்சுக்கலாம். உங்க பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி ஆரம்பமாகக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிகினிங். நல்ல யோகிகள், நல்ல குரு எல்லாம் இருந்தா அவ நமக்கு என்ன இஷ்ட தேவதையோ அதை கண்டுபிடிச்சு உபதேசம் கொடுக்கணும். அவளோட இஷ்ட தேவதையை கண்டுபிடிச்சு உபதேசம் கொடுக்கணும். அதாக சம்பிரதாயம். அப்பதான் அந்த பக்தியில ஒரு பர்சனல் டச் இருக்கும். அப்படி அந்த இஷ்ட தேவதா பாவத்துல ஒரு பக்திக்கு தான் பிராகிருதம்னு பேர். பிராகிருதம்னு கேட்டுதானே ஏதோ ரொம்ப சைல்டிஷ், அல்லாட்டா ரொம்ப ஆரம்ப பக்தின்னு தோணும். பிரகிருத்தேகே சுபாவாதுன்னு சொல்றோமே, அவாவா இயற்கைக்கு தகுந்தபடி, அவாவா கேரக்டர் பாவத்துக்கு தகுந்தபடி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் செட் ஆனா தான் அதுல ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இந்த கிராமங்கள் எல்லாம் காளிய பூஜை பண்றா, கருப்பண்ண சுவாமி, முனீஸ்வரன், என்னெல்லாமோ பூஜை இருக்கு. நம்ம அவளையெல்லாம் போய் சில பேர் சீர்திருத்தல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு போய் சிவனோ விஷ்ணுவோ பிள்ளையாரோ என்னெல்லாமோ சொல்லி கொடுத்து கொஞ்சம் ஒசந்த ஐடியல்னு நம்ம நினச்சின்னு இருக்கிறது அவள்கிட்ட போய் சொன்னால் அவளுக்கெல்லாம் அது கனெக்ஷனே வராது. ஏன்னா அவள் எப்படி இருக்கிற லைஃப்பில் இருக்காளோ அவள் பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி அவளுக்குள்ள யாருக்கோ பாவத்துக்கு தகுந்தபடி தான் அப்படி ஒரு தேவதை. நம்மளுக்கு தான் அது பார்த்தா அவள் அதெல்லாம் ஏதோ ரொம்ப ஒரு கல்ச்சர்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிலாம் நினச்சிக்கிறது. அவளுக்கு அது கல்ச்சர் தான், அவளுக்கு ஐடென்டிட்டி இருக்குது. அது பார்த்தாலே அவளுக்கு இமோஷன் வருது, ஒரு பக்தி வருது, பாவம் வருது. அப்போ எப்படி இருக்கிற ஒரு பாவத்தில் அந்த மூர்த்தி கிட்ட ஒரு பிரியம். ராமகிருஷ்ணரே பாருங்களே, பயங்கரமாக இருக்கிற ரூபம் அந்த காளி. அந்த காளியை பார்த்தா அவருக்கு உருகிறது, பிரம்மமயி அப்படின்னு கூப்பிடு. அந்த காளி தான் அவருக்கு குரு. அந்த காளியை ஒரே சென்டர் ஆராதனை பண்ணிட்டு தான் வைஷ்ணவ ஆராதனை, கிருஷ்ணனை பூஜை, ராமரை பூஜை, பரமேஸ்வரனை தரிசனம், யோக மார்க்கம், அத்வைத சாட்சா்கார பரியந்தம் எல்லாத்துக்கும் இந்த காளி கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வருவார், அந்த அம்பாள் கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வருவார். அப்போ இஷ்ட தேவதையை ஒரு மூர்த்தியில் ஆராதனை பண்றதுங்கிறது பிராகிருதம்னா இட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆரம்பம் எங்கேயோ நமக்குள்ள ஒரு சலனம், ஒரு ஸ்டிர் வரணும். நிறைய பேருக்கு எங்க பாருங்க, ஒரு கோவிலில் போய் சுவாமி ஆராதனை பண்ணி அதில் ஒரு சுகம், ஒரு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றதுல ஒரு சுகம், அங்கே போய் வழிபடுறதுல சுகம், இப்படி தானே ஆரம்பம் ஆறுது. அப்படியே ஆரம்பமாகணும். அந்த இடத்துல போய் பகவானை பூஜிக்கிறதுல, ஆராதனை பண்றதுல ஒரு பிரியம் இருக்கு பாருங்க. இதுக்கு பிராகிருத பக்திங்கிறான் பகவான். நம்ம எல்லாம் பண்ணின பக்தி தான். அர்ச்சாயாமே வஹரயே பூஜாம் யஸ்ரத்தயே ஹதே ந தத் பக்தேஷு சான்யேஷு சபக்த பிராகிருத ஸ்மிருதா. இவனுக்கு சத்சங்கம் எல்லாம் வரல. இப்போ கோவில்ல இருக்கிற சுவாமி கிட்ட ஸ்ரத்த வந்திருக்கு, அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸ்ரத்தையே இல்லாம கோவில்ல பூஜை பண்ணினா அது பிராகிருத பக்தின்னு கூட கணக்கு கிடையாது. சில பேர் கோவில்லையே பூஜை பண்றவா இருப்பா, அவளுக்கு அது வெறும் வேலை தான். இந்த மாசம் சம்பளம் தரல, நமோ நாராயணாயா. அவங்க உள்ள இருக்கிற மனசுல இருக்கிற பாவத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு கேரளாவிலே பரிகாசமா சொல்லுவான். அவன் வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டத்தில் சுவாமி கிட்ட அர்ச்சனை பண்ணுவான்.
அஹம் பத்னீம் குஞ்சும் வர்தய வர்தய வர்தயா ஓம் நமோ நாரா. அதுக்கு பின்னால் இன்னும் உண்டு, அதை சொல்லப்படாது. யாரோ நாசையால் வந்துடும். இவனுக்கே சுவாமி கிட்ட ஒன்றும் கனெக்ஷனே கிடையாது. சுவாமி கிட்ட கனெக்ஷனே இல்லாமல் இவன் ஸ்ரீகோவிலுக்குள்ள வரத்த அந்த சுவாமி என்ன பண்ணுவாரான், தீர்த்தம் போகிற சால் வழியாக வெளியில் போயிடுவார். அப்படி ஒரு மலையாள பாட்டே உண்டு. மலையாளத்தில் ஒரு பாட்டே உண்டு. குளிச்சு குற்றித்தலையுங்குடஞ்சு அமந்திர கும்பம் சொரியுന്ന நேரம். மந்திரம் இல்லாமல், மந்திரம் ஒன்றும் தெரியல, விரச்சு தேவன் சுவரோடு அலைச்சு நீரோவிலூடே கமனம் ஜகாரா அப்படின்னு அந்த நீரோ வழியா வெளியே போயிட்டாரு. இந்த பூஜை பண்றவரை பார்த்தாலே சுவாமிக்கு பயமா. ஏன்னா ஒரு சித்தர் இருக்கார் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு பீரியடு பூரா எல்லாம் இந்த பூஜை பண்றவா நம்பூதிரி பிராமணால நிறைய பேர் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தேன். ரொம்ப ஒரு டார்க் பீரியட் அது. இஎம்எஸ் வந்து அப்புறம் அந்த பரம்பரை பூரா எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட். ஆச்சரியம், ஈஸ்வர நம்பிக்கை கிடையாது, ஆனால் அவளுக்கு கோவில் பூஜை, அதில் சின்சியரிட்டியே இல்லை. அட்லீஸ்ட் அவா சித்தாந்தத்துலையாவது சின்சியரிட்டி இருந்தால் பரவாயில்ல. கோவிலில் பூஜை பண்ணுறது எதுக்கு? பணத்துக்காக. பணத்துக்காக பூஜை பண்ணி அப்புறம் அவன் அதை விட்டுட்டு ஏதோ ஆயிட்டு ரெவல்யூஷனரி ஆகிடுவான். கோவிலில் பூஜை பண்ணி கோவிலில் இருக்கிற பகவானோட நிவேத்தியத்தை சாப்பிட்டு உயிர் பிழைச்சி கோவிலை எரிக்கணும், கோவிலை உடைக்கணும், நல்லா புஸ்தகம் எழுதினவா உண்டு. அப்படியெல்லாம் எழுதி லாஸ்டில் வந்து இவா எழுதின புஸ்தகத்தை எல்லாம் எல்லாரும் படிச்சுட்டே இருக்க, அவா வந்து திருந்தி யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டு செத்துப்போம். இப்பவும் அந்த புஸ்தகங்கள் இருக்கு, நடுப்பு ஸ்டேஜில் எழுதி வச்ச புஸ்தகம். அரையும் குறையுமா இருக்கிற அவளோட டிராவலிங் பீரியடில் இருக்கிறது எல்லாம் வெளியில் கக்கிறதெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருப்பான். இந்த கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜி எல்லாம் வந்து புஸ்தகம். அப்போ இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ரிஸ்க் இது. இப்படி இந்த கோவிலில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் ஒருத்தர் பூஜை பண்ணுறார். அவர் கோவிலுக்குள்ளே போகிறதே வெளியில் ஒரு பரம பக்தர், ஒரு சித்தர், ஒரு சன்னியாசி இருக்கார், நமஸ்காரம் பண்ணுவார். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தார், விட்டுட்டார். அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தார், இவர் வெளியில் வரும்போது ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுவார். அவர் சொன்ன, என்னையெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணாதீங்க, எனக்கெல்லாம் பக்தியும் கிடையாது, நம்பிக்கையும் கிடையாது, நான் வயத்த பழப்புக்கு கோவிலில் பூஜை பண்ணுறேன். அவர் சொன்ன, உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணலப்பா, நான் சுவாமியை தான் நமஸ்காரம். எதுக்கு? நான் வரத்த தானே பண்ணுறேன். இல்லை, நீ வரத்த அவர் உள்ளே போகிறார், நீ உள்ளே போகிறத அவர் வெளியில் வர, ரெண்டு கரெக்டு டைமாக இருக்கு. அப்போ அதில் ஒரு பாவம் பக்தி இல்லைன்னா அப்படி தான் இருக்கும். அதில் ஒரு பக்தியோ பாவமோ வரலையானால் அந்த பூஜையும் ஒரு பெரிய வேலையாக போயிடும். அது பாக்கியம்னு நினச்சிக்கணும் இல்லையா? ராமகிருஷ்ணர் எப்படி பண்ணினாரோ அவர் பண்ணி காட்டினார். ஏன்னா ஹோல் பெங்கால் அந்த டைமில், இந்தியாவோட ஹெட்டே பெங்கால் தான் அன்னைக்கு, கல்கட்டா. அந்த டைமில் வேர்ல்டு பூரா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஹிந்து மதத்தில் இந்த விக்கிரக ஆராதனை, ஐடல் வர்ஷிப் இதெல்லாம் தப்பு, அப்படி இப்படி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது ஈஸ்வரன் ஒரு சங்கல்பம் பாருங்க. ஒரு படிப்பு அறிவில்லாத ஒரு பிராமண உருவத்தில் வந்து ஒரு கோவிலில் மூர்த்தி, அதுவும் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ரூபத்தை ஆராதனை பண்ணி பிரம்மஜான பர்யந்த அடைஞ்சு, யார் யார் இப்படி வேர்ல்டில் பூரா இந்த மாதிரி ஐடல் வர்ஷிப்பெல்லாம் எதிர்த்து எழுதினாலோ அப்படி இருக்கிற கேசவச்சந்திரசேனை போல இருக்கிற வேர்ல்டு ஃபேமஸான ஆளுகள்லாம் நாய்க்குட்டி மாதிரி அவர் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துட்டான். படிப்பு அறிவு இல்லாத ஒரு பிராமணர், ஒரு பூஜாரி, அவர் முன்னாடி இவெல்லாம் வந்து எல்லாம் பூனைக்குட்டி மாதிரி நாய்க்குட்டி மாதிரி வந்து உட்காந்து. என்ன ரிஷித்துவம் வரும், கவி ரிஷினுமே அந்த மாதிரி. கேசவச்சந்திரசேன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த காலத்தில். அப்போது கேசவச்சந்திரசேன் வழியாக தான் நிறைய பேர் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்தா.
ஈவன் விவேகானந்தர், சுவாமி பிரம்மானந்தர்லாம் கூட பசங்கள், நரேந்திரநாத், ராக்கால் எல்லாரும் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேசவச்சந்திர சேன் வழி. அப்படி இருக்க ஒரு நாளைக்கு இந்த பிரம்ம சமாஜ்னு பேர் அன்னைக்கு இந்த கேசவச்சந்திர சேனோட டிவோட்டிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணார், ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட சொன்னால், நீங்கள் கேசவச்சந்திர சேனோட மகிமையை பற்றி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேசுங்க அப்படின்னா ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட. ஏன்னா அவளுக்கு கேசவச்சந்திர சேனை பற்றி ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாருங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்காக ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் தெரியுமோ, கேசவ் உலகத்தில் எல்லாருக்கும் இருட்டுக்கு வெளிச்சம் காட்டக்கூடிய ஒரு மெழுகுதிரி, ஒரு கேண்டில் லைட்டும். அவங்ககிட்டேருந்து எவ்வளவோ பேருக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது, லைட்டு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பார்த்தார். இந்த நரேந்திரா அந்த குட்டி பையன் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கான், 16 வயசு பையன். கேசவ அன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டீச்சர். அவரை ஒரு மெழுகுதிரின்னு சொன்னான். இதோ உட்காந்துட்டு இருக்கான இந்த நரேந்திரா, இவன் ஒரு சூரியனாக்கும் அப்படின்னு. இதில் யாருக்கு கோபம் வந்து தெரியுமா, இந்த நரேந்திராவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. அவன் எழுந்திருந்து சொன்னார், முழு பைத்தியம், நான் எங்கே, கேசவ எங்கே அப்படி. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், போடா உனக்கு தெரியாது, எனக்குள்ளேருந்து அம்பாள் சொல்கிறா, நானா சொல்கிறேன் அப்படின்னு. அவள் பேசினான். அப்படி அந்த ரிஷித்துவம், அதுக்கெல்லாம் மூலம் எங்க, ஒரு ஒரு அம்பாளோட ஒரு விக்கிரக, ஒரு ரூபத்தை ஆராதனை பண்ணி தானே பண்ணினான். ஒரு மூர்த்தி ஆராதனை பண்ணி, ஒரு ரூபத்தில் சுவாமி ஆராதனை பண்ணிட்டு தானே அவள்லாம் வந்தா. அர்ச்சாயாமேவ ஹரயே பூஜாம் யஸ்ரத்தயே ஹதே. பகவானோட அர்ச்சனா மூர்த்தியை ஸ்ரத்தையோட பூஜை பண்றான். அது பிராகிருத பக்தி. ஆனால் அந்த பக்தியிலேயே மத்தியம பக்தி கூட இருக்கலாம். இப்போ குருவாயூரப்பன் ஆராதனை பண்ணி அங்கே பாகவதம் வாசிச்சு சத்சங்கம் பண்ணினா அது மத்தியம பக்தி ஆகிடும். ஆனால் இது ஏன் பிராகிருத பக்தின்னு சொல்கிறான்னா, இதில் பக்தாள்கிட்ட கனெக்ஷன் இல்லை, பாகவதம் படிக்கலை, கீதை படிக்கலை, ஒன்றும் இல்லை. பரம பாகவதாளாக இருக்கிறவா அந்த சுவாமி கிட்ட இருந்துட்டே பாகவதம் படிச்சு கீதை படி. மல்லியூர் பாகவத ஹம்சம்னு சங்கரன் நம்பூதிரி பரம பாகவதராக இருந்தார். இப்போ அவர் இருந்து பூஜை பண்ணின்னு அந்த கோவில் இன்னைக்கு எல்லாம் இப்போ கேரளத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கு. அவர் அப்படியே பார்த்தா மதுரமான ஒரு பழம் மாதிரி, பழுத்த பழம் போமே அப்படி இருப்பார். ரொம்ப ஸ்வீட், ரொம்ப க்ளோஸாக நான் பழகியிருக்கேன் அவர்கிட்ட. ராத்திரியெல்லாம் என்னை உட்கார வச்சுட்டு ஏதாவது சொல்லுங்கோ, கதை சொல்லுங்கோ, பாகவதன் சொல்லுங்கோ எல்லாம் சொல்லி ராத்திரி 11 மணி 12 மணி வேற கண்ணீர் விட்டுன்னு அழுதுன்னு கேட்பார். இடத்துலையே தங்கிட்டு இருந்தேன் சில சமயம்லாம். சில இடத்துல நடுப்பில் பக்கத்தில் பிரவச்சனம், ஏற்றுமானூர் பாகவதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த டைமில் அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தது. பரம தாரித்யம் அவரோட டைமில், அவ்வளவு தாரித்யம். அங்கே ஒரு கணபதி தான் அவளோட கோவில். அந்த கணபதி கிட்ட உட்காந்துன்னு பாகவதம் படிக்கிறது. அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அந்த கணபதிக்கு திரும்பவும் பாகவதம் வாசித்து கேட்க வைக்கிறது. அந்த கணபதி கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு தொடர்பு உண்டு. அப்போ இஷ்ட தேவதை கணபதி அங்கே இருந்தாலும் அந்த பாகவதம் வாசித்து அந்த கணபதிக்கு சொல்றது 2000 சப்தாகம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவா அவர். நல்ல அனுஷ்டானம், நல்ல தபஸு. ரொம்ப வயசானப்புறம் 80 வயசுக்கு மேலே எல்லாம் கூட நான் காத்தால கிளம்பி வரபோது குளத்துல தான் ஸ்நானம் பண்ணவர். மஜ்ஜன ஸ்நானம், முழுகி தான் ஸ்நானம் பண்ணோம். காத்தால் 5 மணிக்கு நான் கிளம்புறேன்னா 5 மணிக்கு சந்தியாவந்தனெல்லாம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி அந்த 80 வயசுக்கு மேலேயும் அந்த குளத்துக்கரையில் உட்காந்துட்டுருக்கேன். அப்படியெல்லாம் பார்க்கறது இருக்கு பாருங்கோ, அதுவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்பிரேஷன். அது பார்க்குற போதே நமக்குள்ள ஒரு பாவம் வந்துடும். அந்த அனுஷ்டானம் பண்ணுறவா அனுஷ்டானம் பண்ணுறதை பார்க்குறதே ஒரு பெருசு. அவள் தியானம் பண்ணுறா, பகவானை தியானம் பண்ணுறா, ஜபம் பண்ணுறா,
யாரோ யோகிகள் உட்காந்து அப்படி ஜபம் பண்ணுறது, தியானம் பண்ணுறது கண்ணில் பட்டுதானாலே உங்களுக்குள்ள அந்த சம்ஸ்காரம் உத்தீப்தமாயிடும். இட் வில் கெட் அவேக்கன்ட். திருவண்ணாமலையில் அது ஒரு விசேஷம், ரமணாசிரம். அங்கே எங்கே போனாலும் யாரையோ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அப்படி தியானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு. அதனால அப்படி பகவானோட ஒரு மூர்த்தி ஆராதனை பண்ணி கூட ரொம்ப உசந்த நிலையை அடைய முடியும். ஆனால் அது ஆரம்ப பக்தி, மூர்த்தியில் மட்டும் பக்தி. அட்லீஸ்ட் அங்கேயாவது சில பேருக்கு அந்த கோவிலில் போய் சுவாமியை பார்த்தா ஒரு பக்தி வந்துடும். அங்கதான் சில பேருக்கு ஆரம்பமாகும் பக்தி. ஏதோ கோவிலில் போய் பகவானை பார்த்து ஒன்று நமஸ்காரம் பண்ண, அப்படி மெதுவா அவளுக்கு அதில் ஒரு ஈடுபாடு, ஒரு ருச்சி வந்துடுறது. அது பிராகிருத பக்தின்னு பேர். அந்த பிராகிருத பக்தி சில பேருக்கு காரியம் நடந்தால் வரும். அந்த கோவிலில் போச்சு எனக்கு காரியம் நடந்தது, அதனால எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் இருந்தது, அது நிவர்த்தியாச்சு, அப்புறம் அந்த சுவாமி கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு. இது ஆர்த்த பக்தின்னு பேர், காமியார்த்த பக்தி. காமனையிலேருந்து வருது, ஏதோ ஆசையிலேருந்து வருது. அப்படியானா கூட கொஞ்ச நாள்ல அது சரியான பக்தியா மாற சான்ஸ் இருக்கு. அதனால எதையுமே தள்ளி வைக்கல. நாம ஒரு ஆசைக்காகவாவது வந்து பண்ணு. கோவில் பரீட்சை எழுதணுமா, போய் சுவாமியை போய் வழிபட்டுட்டு போவோம், அப்படியாவது பக்தி வரட்டும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படித்தானே சொல்லிக் கொடுப்பா, சுவாமி கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணு, அப்புறம் போய் பரீட்சை போ. இப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு அதில் ஒரு நம்பிக்கை. இதெல்லாம் ஆரம்ப பக்தி, இது பிராகிருத பக்தி. அடுத்தபடி அந்த கோவில்லே இப்போ குருவாயூர்லையாக நீங்கள் குருவாயூரப்பனை ஆராதனை பண்ணி போய் நமஸ்காரம், பாகவதம் எல்லாம் காதில் விழும். யாரோ பாகவதம் பேசின்னு இருப்பா, காதில் விழும். இப்போ செம்பை வைத்தியநாத பாகவதர் ரொம்ப பெரிய குருவாயூரப்பன் கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே சங்கீதத்துக்கு வந்தவர். 9 வயசு 10 வயசுல கச்சேரி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். சட்டுன்னு குரல் நின்று போயிடுது. அந்த குரல் நின்று போனது குருவாயூரில் போய் என்னென்னமோ மருந்து பண்ணி பார்த்தாரு, வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தாரு, எது பண்ணியும் அதெல்லாம் க்யூர் ஆகலை. அந்த குருவாயூரில் போய் இந்த சந்நிதியில் நின்று பெருசா கத்தினாராம், எந்தா கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா, ഞാൻ പാടിയത് ഇഷ്ടമല്ലാതെ അയ്യോ அப்படின்னு கத்தினாராம். அப்போ பின்னால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து தொடரார். பார்த்தா ரொம்ப பிரசித்தமான வைத்திய குடும்பத்தில் ஒரு வைத்தியர். அவர் தொட்டு, நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் மருந்து தரேன் வாங்க. இவ்வளோ நாள் மருந்து சாப்பிட்டு குணமாகலை. அவர் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு மருந்து கொடுத்தாரு. அன்னைக்கு ராத்திரி அடுத்த நாளைக்கு காத்தால சாயந்தரத்துக்குள்ள குரல் வந்துடுது. அப்போ நிச்சயம் பண்ணினார், இனிமே இந்த பாடி வர தனமெல்லாம் இங்கே குருவாயூரப்பனுக்கு உதயாஸ்தமன பூஜை பண்ணுறது மேக்சிமம் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரும்பா. பணத்தில் கொஞ்சம் கூட அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ண அவரோட சொந்தத்தில் ஒருத்தர் எனக்கு தெரியும். அவர் சொல்லுவார், அவள் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவாள்லாம் சொல்லுவாளாம், இந்த சம்பாவனையெல்லாம் கொடுத்தா நாங்கள் இப்போவே கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்துக்குறோம், எல்லாம் வீட்டுக்கே வராதுங்க, அப்படியே போயிடும் குருவாயூர். அது தியாகத்துக்கு ஒரு வழியாயிடுது. அது ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் வந்துடுத்து சுவாமி கிட்ட இல்லையா, ஒரு பகவான் கிட்ட ஒரு கனெக்ஷன் வந்துடுத்து. அர்ச்சாயாமேவ ஹரயே பூஜாம் யஸ்ரத்தயேஹதே ந தத் பக்தேஷு ச அந்நேஷு சபக்த பிராகிருத ஸ்மிருதா. அப்படியே அங்கே பிராகிருதமாக போனால் கூட கொஞ்சம் பாகவதம் காதில் விழும், பகவன் நாம ஜபம் அதில் ஒரு ஈடுபாடு வரும். நாராயணா நாராயணா யாரோ சொல்லிட்டு இருப்பா, காதில் விழும். சத்சங்கத்தில் ஒரு ஈடுபாடு வரலாம். யாரோ பக்தாளை பார்த்து அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஒரு பாவம் தோணலாம்.
யாரோ பெரியவாளை பார்த்து இவாளுக்கு ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணும் அப்படின்னு தோணலாம். அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்துடலாம். பகவத் பக்தாள்கிட்ட ஒரு மைத்ரி பாவம் வந்துடலாம். அது வந்துடுத்தானாலே பக்தி மேலே தூக்கிவிடும். அந்த சத் சங்கம்ங்கிறது கிடச்சுடுத்தானாலே, பாகவதத்தில் பகவான் சொல்கிறார், யாருக்கு நான் கிருபை பண்ணணுமோ அவளுக்கு சத் சங்கம் கொடுத்துடுவேன். ஈஸ்வரே தது அதீனேஷு பாலிஷேஷு த்விஷட்சு ச பிரேம மைத்ரி கிருபோபேக்ஷா யஹ் கரோதி சமத்யமஹ. பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் சொல்கிறார், மைத்ரி கருணா முதிதா எல்லாம் சொல்கிறார், உபேக்ஷா எல்லாம் சமமாக நல்ல நம்மளை மாதிரியே நல்ல ஈஸ்வரன் கிட்ட பக்தி, அதை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறார். இங்கே மனசுக்கு நல்ல பிரசன்னதை, யோக நிலை எப்படி வருதுன்னா, பகவான்கிட்ட பக்தி, இஷ்ட தேவதை கிட்ட பக்தி, பகவத் பக்தாளை பார்த்தா ஒரு மைத்ரி பாவம், இவாள நம்மளை மாதிரி தான், ஒரு சந்தோஷம். பக்தாளோட சங்கம் கிடைச்சுடுத்தானா சந்தோஷமா இருக்கும். பக்தியே இல்லாதவாளை பார்த்தா அவளுக்கும் கொஞ்சம் ஏதோ சொல்லி கொடுக்கலாமே, கொஞ்சம் ஏதோ பாகவதம் வா காதில் விழட்டும், ஏதோ பகவன் நாம கீர்த்தனம் பண்ணலாம், அவளுக்கும் ஒரு இதில் ஒரு ஈடுபாடு வரட்டும் அப்படி. அது கிருபை. அப்புறம் சில பேர் இருப்பா, இவாளை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணுறது கேலி பண்ணுறது எல்லாம் இருப்பா. அவகிட்ட உபேக்ஷா பாவம், அவளை பற்றி ஒன்றும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலை, அவள்கிட்ட சண்டைக்கு போகல, அவளை ஒன்றும் கன்சிடரே பண்ணலை, மனசில் ஏற்றிக்கவே இல்லை, என்ன நிந்த பண்ணினாலும் திருப்பி ஒன்றும் சொல்லலை, உள்ள சாந்தமாக இருக்கிறது. இது மத்தியம பக்தி. இதுக்கு மத்தியம பக்தின்னு பேர். இதுதான் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ரீச் ஆக முடியற ஒரு பக்தி. இது பகவான்கிட்ட பக்தி, பக்தாள்கிட்ட சங்கம், சத்கிரந்தங்களை எல்லாம் பாராயணம் பண்ணுறது, யாருக்கு கொடுக்க முடியுமோ அவளுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கறது, லௌகிகால்கிட்ட சம்பர்க்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது. இதுகிட்ட கனெக்ஷனே இல்லாதவாள்கிட்ட எந்த விதத்துலையும் நம்மளுக்கு ஒரு அவகிட்ட கனெக்ஷன் வச்சுன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிறது அஃபெக்டட் ஆகிடும். அது வேண்டாம். அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போக வேண்டாம். எந்த இடத்துல போனால் உங்களோட அத்தியாத்ம சாதனை டிஸ்டர்ப்ட் ஆகுமோ அந்த பக்கத்துக்கு போக வேண்டாம். உபேக்ஷா. இப்படி யார் பண்ணுறாளோ அவன் மத்தியம பக்தன் அப்படின்னு. இதுவே சாதனையில் ரொம்ப உசந்த நிலை. அப்புறம் உத்தம பக்தி. உத்தம பக்திங்கிறதும் ஞானம்ங்கிறதும் வேற இல்லை. ஏன்னா இந்த மத்தியம பக்தியே ரொம்ப உசந்த நிலையாக எடுத்து பிரேமா மைத்ரி கிருபா உபேக்ஷா. பிரேமாங்கிறது பகவான்கிட்ட, மைத்ரிங்கிறது பக்தாள்கிட்ட. அடியாருக்கும் அடியேன் இல்லையா, எல்லா பக்தாளுக்கும் அவள் பக்தாள்கிட்ட கனெக்ஷன் வேணும். இந்த திருத்தொண்டர் தொகையை வச்சுட்டு தான் பெரிய புராணமே எழுதியிருக்கான். தில்லை வாழ் அந்தனர்த்தம் அடியார்க்கும் அடியேன், திருநீலகண்டத்து குயவனார்க்கும் அடியேன், இப்படின்னு பக்தாளுக்கு அவள் வரிசையா அவளை லிஸ்ட் போட்டு பாடினார் சுந்தரர். சுந்தரர் பாட காரணம் என்னன்னா, அவர் தியாகராஜரை பார்க்க போகிற போது பக்தாள்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கா, சிவபக்தாள்லாம். அவளையெல்லாம் பார்க்காம இவர் சைடால் தியாகராஜர்கிட்ட போயிட்டார். இவருக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷன் சுவாமிகிட்ட. தியாகராஜர்கிட்ட அவருக்கு அப்படி ஒரு காதல். அவருக்கு இவாளை கவனிக்காமல் உள்ளே போயிட்டாரா. விரண்மிண்டனையனார்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார், ரொம்ப கோபம் வந்துடுது அவருக்கு. அவர் சொன்னார், ஓ இவனுக்கு இவ்வளோ அபிமான அகங்காரம் இருக்குது, பக்தாளையெல்லாம் கவனிக்கிறதே இல்லை, இவன் பின்னால் இந்த தியாகராஜன் நடக்கிறான், அதனால இந்த சுந்தரனும் அந்த தியாகராஜனை எனக்கு வேண்டான்னு கிளம்பி போயிட்டார் அவன் கோவிச்சுன்னு. அப்போ தான் தியாகராஜ சுவாமி வந்து, அப்பா இது பாரு, அவன் ரொம்ப கோவக்காரன், நல்ல ஹிருதயம், அவன் சொன்னதும் வாஸ்தவந்தான், நீ முதல்ல பக்தாளை பாடு, அப்புறம் என்கிட்ட வா அப்படி. அப்படித்தான் திருத்தொண்டர் தொகையெல்லாம் பாடினார் அவர். அதில் பார்த்தேன்னா பக்தாள்கிட்ட தான் அவரோட அந்த பிரேமையெல்லாம் அந்த அந்த பக்தாளை முதல்ல பாடி அவள்கிட்டெல்லாம் அந்த பிரேமையை கொட்டினார். அவளெல்லாம் நினைச்சு ஸ்மிருதி வச்சுன்னு பாடினான். இப்போ வைஷ்ணவ இதுலேயும் பார்த்தேன்னா
त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ. அந்த பக்தனோடு பக்தன் அப்படின்னு பகவான் ரமணரே அந்த பாவத்தை வச்சுட்டு அக்ஷரமண மாலையில சொல்றார், அன்போடு உன் நாமம் கேள் அன்பர்தம் அன்பருக்கு அன்பனாயிட அருள் அருணாச்சல அப்படின்னு. அப்ப அந்த பக்தாளோட ஒரு கனெக்ஷன் ரொம்ப எனர்ஜைஸ் பண்ணும், நம்மளை பரிசுத்தம் பண்ணும், பவித்திரம் பண்ணும். அவளோட சங்கத்தில் கிடைக்கிறது வேற எந்த சாதனைனாலையும் கிடைக்காது. மகான்களை பார்க்கறதுக்கு கிடைக்கிறது, பகவத் பக்தாளோட சங்கம் கிடைக்கிறது. தட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் பாத் டு ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட், எவல்யூஷன். அதுபோல வேற ஒரு வழி கிடையாது. அது நம்மளை எப்படி தூக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம செல்ஃப் இனிஷியேட்டட் சாதனால முடியாது. அதனால அது பிரேமா, பகவான்கிட்ட பிரேம, இந்த பக்தாள்கிட்ட ஒரு மைத்ரி பாவம், பக்தி வேணும்னு ஆசைப்படுறவாக்கிட்ட கிருபை, அவளுக்காக என்ன வேணா போய் பண்ணி கொடுக்கறது, சேவை பண்றது, தொண்டு பண்றது. உபேக்ஷாபாவம் லௌகிகால் கிட்ட இதெல்லாம் இருந்தாலே அத்தியாத்மமா நம்ம சேஃப். ரொம்ப ஒசந்த நிலை அது. நமக்கு நல்ல சர்வதோபத்திரமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்துடுத்துன்னு அர்த்தம். அப்புறம் அப்படியே சித்த சுத்தி வந்து குரு கிருப்பைய பாத்திரமாயி ஒருத்தனுக்கு ஞானம் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசமாயி தனக்குள்ளே இருக்கிற தன்னோட ஸ்வஸ்வரூபம் வேற இல்லை, பிரம்மம் வேற இல்லை, தானே தனக்குள்ளேயே இருக்கிறது தான் பகவான். பகவான் தான் இருக்கார், ஜெகத் பூரா பகவத் ஸ்வரூபம். அப்போ ஈஷாவாஸ்யமிதம் சர்வம் அப்படின்னு எப்போ ஒரு சாட்சா்காரம் வருதோ அப்போ அவன் உத்தம பக்தன் பேர், பாகவதோத்தமன். அவனுக்கு தான் பாகவதோத்தமன் பேர். அவனுக்கு பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. சர்வபூதேஷு யஃப் பஷ்யேத் பகவத் பாவம் ஆத்மனஹ பூதானி பகவதி ஆத்மனி ஏஷ பாகவதோத்தமஹ. சர்வபூதேஷு யஃப் பஷ்யேத் பகவத் பாவம். சர்வபூதங்கள்லையும் அவனுக்கு பார்த்தா பகவத் பாவம் தெரியறது. ஆத்மனஹ ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரியறதுனால, தன்னோட ஸ்வரூபத்திலேயே தனக்கு பகவத் பாவம் தெரிஞ்சதுனால எங்கேயுமே அந்தர்யாமியா இருக்கிற ஆத்மவஸ்து அவனுக்கு பகவானே தெரியறது. அது மனுஷாள்னு மாத்திரம் இல்லை, மிருகங்களா இருக்கட்டும், செடி கொடிகளா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே அந்தர்யாமியா இருக்கிற நாராயணன் அவனுக்கு தெரியுது. பஞ்சபூதங்களை எல்லாம் ஹரியோட ஸ்வரூபமா தெரியறதுன்னு சொன்னோமே, அப்படி ஜகத்து பூராவும் அவனுக்கு ஈஸ்வரஸ்வரூபமா தெரியறது. ஏஷ பாகவதோத்தமஹா, இவன் தான் பாகவதர்கள்ல உத்தம பாகவதன். அப்படின்னா ஞானிகள்லேயே சிறந்த ஞானி, ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத் மந்திரம் இங்கே விரிஞ்சிருக்கு. இப்படி இந்த பாகவதத்துக்கு ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்துக்கிட்ட ரொம்ப கனெக்ஷன். ஈஷாவாஸ்யமிதம் சர்வம் அப்படிங்கிற மந்திரத்தை எடுத்துட்டு ஆத்மா வாஸ்யமிதம் விஸ்வம் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. ஜெகத் பூரா ஆத்மஸ்வரூபமா. அதே போல இங்கேயும் யஸ்மின் எஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மன்யேவ அனுபஷ்யதி சர்வபூதேஷு ச ஆத்மானம் ததோ ந விஜுகுப்சதே. யாரு சர்வபூதங்கள்லையும் ஆத்மாவை பார்க்குறானோ, ஆத்மாவில் சர்வபூதங்களையும் பார்க்குறானோ, அவன் யாரையும் வெறுக்கலை, தன்னோட யோகக்ஷேமத்தை பற்றி கவலைப்படலை, தான் சுதந்திரமாக இருக்கான். அதை தான் இங்கே ஸ்லோக ரூபத்தில் பாகவதம் சொல்கிறது. சர்வபூதேஷு யஃப் பஷ்யேத் பகவத் பாவம். யாரை பார்த்தாலும் அவனுக்கு பகவத் தர்சனம் தான். பூதானி பகவதி ஆத்மனி. இந்த பூதங்கள், பஞ்சபூதங்களும் பிரபஞ்சமும் எல்லாம் பகவானில் ஆரோபிதமாக தெரியறது. ஒரு ஸ்க்ரீனில் சினிமா தெரியற மாதிரி. ஏஷ பாகவதோத்தமஹா. அவனுக்கு சுருக்கத்தில் அத்வைத்த பாவம் வந்துடுத்து. பகவானிலிருந்து அந்நியமான ஒன்றும் இல்லைங்கிற சாட்சாத்காரம் வந்துடுத்து. இவன் தான் உத்தம பக்தன் அப்படின்னு சொல்லி, அந்த உத்தம பக்தனோட லக்ஷணங்களை இனிமே இருக்கிற ஸ்லோகங்களை சொல்ல போகிறேன். மத்தியம பக்தன், பிராகிருத பக்தன்லாம் ஒரு ஸ்லோகத்தில் முடிஞ்சுடுது. உத்தம பக்தனோட லக்ஷணங்களை இனிமே இருக்கிற ஸ்லோகங்களை சொல்ல போகிறேன்.
நாராயண பட்டதிரி குருவாயூரப்பன் கிட்ட சொன்னார், பகவானே, எனக்கு உத்தம பக்திக்கு இருக்கிற யோகியதை இல்லாட்டா மத்தியம பக்தியாவது கொடு. அந்த மத்தியம பக்திக்கு இருக்கிற யோகியதை இல்லாட்டாலும் பிராகிருத பக்தியாவது கொடுங்கிற. பூதேஷ்வேஷு த்வதைக்ய ஸ்மிருதி சமதிகதௌ நாதிகாரோதுனா சேத் த்வத்ப்ரேம த்வத்கமைத்ரீ ஜடமதிஷு கிருபாம் த்விட்சு பூயாத் உபேக்ஷாம் அர்ச்சாயாம் வா சமர்ச்சா குதுகமுருதர ஸ்ரத்தயா வர்ததாம் மே த்வத் சம்சேவி ததாபி த்ருதமுபலபதே பக்தலோகோத்தமத்வம். த்வத் சம்சேவி ததாபி த்ருதமுபலபதே பக்தலோகோத்தமத்துவம். உன்னை சேவை பண்ணி கைங்கரியம் பண்ணி உத்தம பக்த நிலையை அடைஞ்சிடுமான் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை தொடர்ந்து நாளைக்கு நாம் அந்த பாகவதோத்தம லக்ஷணத்தை